عہدے کے لیے, دولت کے لیے یا شہرت کے لیے میں نے جدوجہد نہیں کی, میں نے عوام کے حقوق کے لیے. آپ کے 70 سے 80% عوام آپ کے ساتھ تھی, پھر یہ کیسے ہو گیا کہ آپ الیکشن بری طرح ہار گئے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمدردی کا ایک ووٹ ہوتا ہے. مخالف جو لیڈر تھا, پارٹی لیڈر, اس کو سزائیں ہوئی, اس کی بیوی کو سزائیں ہوئی. وہ جناب ایک ہمدردی کی ویو چل, لوگوں میں ایک غم و غصہ تھا, وہ لوگوں نے نکالا. دوسری پارٹی کا بندہ ہے ایم این اے, آپ کا وہ جو پہلے صاحب کا ایم پی ہے جو ایم این اے کا امیدوار نہیں تھا, تو کمزور پینل ترتیب. جی بالکل, یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد علی تبسم صاحب جمرہ والی سائڈ پہ ایم پی رہے ہیں, بڑے شریف اور اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ فیصلہ ہم کچھ 6 مہینے پہلے کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کا تعارف ہو جاتا, لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ اچھے آدمی ہیں. اینڈ ٹائم پہ جب فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے ایک ان کے لیے بھی نیا حلقہ تھا, آپ کے ساتھ انٹروڈکشن نہیں تھا. اچھا, آپ کے کارکنان بدلے ہیں, مایوس ہیں, کوئی محکمہ جو ہے ایسا نہیں ہے. جس طرح تحریک انصاف کی حکومت آئی تو تمام کے تمام کارکنان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک قسم کے ابلائی ہوئے, ان کو بڑی بڑی عہدوں پر سیٹوں پر بٹھایا گیا. آپ کا کوئی کارکن جو ہے وہ کسی طرح بدل ہے, مایوس ہے. ان کی پریورٹیز یہی ہے کہ جناب اپنے بندوں کو ابلائش کریں اور محکمے پہ بٹھا کے مالک غنیمت سمیٹیں, لیکن ہماری پریورٹی فرق, ہم عہدوں کے لیے یا اپنے ذاتی لالچ کے لیے جدوجہد نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جدوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں, ان کا خاندان جو ہے یہ سن 80 سے لے کر آج تک مسلسل سیاست میں انتہائی فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے والد گرامی رانا ادریس فیصل آباد میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, اور یہاں پر انہوں نے سیاست میں اپنا نام اور مقام انتہائی شاندار طریقے سے جو ہے بنایا. ان کے صاحبزادے رانا شعیب ادریس 2 دفعہ ایم پی رہ چکے ہیں. کھرڑے والا سے ان کا تعلق ہے. آج ہمارے مہمان ہیں. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, اللہ کا شکر ہے. بہت رانا صاحب, میں واحد ایک ایسا حلقہ آپ کا جو ان ایکسپیکٹڈ, جسے کہتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ وہاں سے ہار جائیں گے. آپ یہ الیکشن آپ بھی ہار گئے, لیکن یہ اس طرف آنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بچپن کیسے گزرا, کہاں پہ آپ کی آنکھ آپ نے کھولی اور کس ماحول میں پلے بڑھے آپ؟ جی, میں کھرڑیاں والا ہی ہمارا جو آبائی علاقہ ہے. میری سکولنگ بھی کھرڑیاں والا کی ہے, اور انیشل کالج فیصل آباد, یعنی کہ میں ہاسٹلائزڈ نہیں تھا. تو یہی ساری زندگی یہیں پہ گزری ہے, اور والد صاحب کو شروع سے دیکھا ہے سیاست کرتے ہوئے. شروع میں وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے وہ شروع ہوئے, پھر اسٹوڈنٹ لیڈر رہے, لیبر لیڈر رہے, بلدیاتی انہوں نے سیاست کی, صوبائی لیول پہ سیاست کی. انہوں نے بہت کچھ ان سے سیکھا, اور ایک جو چیز ہماری گٹی میں شامل ہوئی وہ یہی تھی کہ بس عوام کی, لوگوں کی خدمت کرنی ہے, مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے, غریب کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسٹوڈنٹ دور سے ہی اپنے علاقے کے لیے, غریبوں کے لیے, ان کے حقوق کے لیے فائٹ کی ہے. اور میں کبھی بھی شروع سے ہی میں کسی عہدے کے لیے یا کوئی دولت کے لیے یا شہرت کے لیے میں نے جدوجہد نہیں کی. میں نے عوام کے حقوق کے لیے کی. نہیں, آپ کی کیسے انٹری ہوگی, کیونکہ آپ والد صاحب تو تھے, آپ کا کیسے یہ ٹرن اوور ہوا کہ آپ بھی سیاست میں آ گئے؟ میرے والد صاحب کی جب وفات ہوئی, اس کے میں جو ایک اسٹوڈنٹ تھا, لاء کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا, آپ اکلوتے صاحبزادے بھی؟ جی, میں اکلوتا ہی ان کا صاحبزادہ تھا. تو ظاہر ہے کہ ہماری فیملی, ہمارا ایک جو قبیلہ اور ہمارا علاقہ ہے, انہوں نے وہی توقعات جو میرے والد صاحب سے تھی, انہوں نے مجھ سے وابستہ کی, اور مجھے اپنا موقع ملا ان کی جگہ آنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا. تب جب میں نیا ابھی شروع ہو رہا تھا سیاست کے, لوگوں کی خدمت کے لیے, تو ہمارے علاقے میں جو میری انٹری ہوئی, تو ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ وہاں پہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی 2008 سے. تو ہمارا ایک امتیازی حیثیت ہمارے علاقے کی یہ تھی کہ ایک وہاں پہ ایک انڈسٹری ہے ستارہ نرجیز, وہ ہمیں بجلی دے رہی تھی گورنمنٹ کو کے ذریعے, لیکن وہ ہمارے علاقے کو بجلی دے رہی تھی. اور ایک پرائیویٹ فرم تھی. ہمارا اس وجہ سے وہاں پہ 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اچھا, اس کی وولٹیج بالکل کم تھے, لیکن یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. اس وقت
کسی کو یہ بتانا کہ ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی تھا کہ جناب کوئی باہر کا ہی کوئی ملک ہے. لیکن وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ان کو بھی سب کے برابر کیا جائے. یہ جو بجلی ہے نیشنل گریڈ کو جائے اور نیشنل گریڈ سب کو جس طرح پورے پاکستان میں سلوک کر رہا ہے ویسے کرے. وہ ہمارے لیے عام باقی تو پاکستان سارا وہ مصیبت برداشت کر ہی رہا تھا, لیکن ہماری سہولت جب چھنی تو پھر میں نے اپنا جو سارا آپ نے پوری ایک کمپین چلائی, ایک احتجاج کیا, ایک پورا ایک منظم طریقے سے. 40 گاؤں تھے ہمارے, 40 گاؤں میں ہم گاؤں گئے, لوگوں کو ساتھ ملایا اور ایک احتجاج لانچ کر دیا جس میں ہم نے روڈ بلاک کیے اور بالکل اس سے بھی سخت گرمی میں ہم لوگ جناب سارا دن اپنا گرمی میں سڑکوں پہ رہے. اور وہ احتجاج بھی بڑا زبردست تھا کہ ابھی تو احتجاج ہوتا نا کہ لوگ شترے بے مار نکلتے ہیں, توڑ جلاؤ گراؤ اور پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہم نے ایسا زبردست احتجاج کیا تھا کہ جناب ہم نے انتظامیہ کو پولیس کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے تھانے سے باہر نہیں آنا, اس علاقے کے ہم ذمہ دار ہیں. ہزاروں کی تعداد میں سڑک پہ عوام اکٹھی کی ہوئی ہے, لیکن ایک طرف سے اگر ایمبولینس آ رہی ہے تو وہ عوام بالکل راستہ بنا رہی ہے, پیچھے سے راستہ بند ہو رہا ہے اور اسی سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے. ایک ہم نے کوئی 8-10 دن میسو احتجاج تھا, سارے روڈ بلاک تھے, لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا اور کوئی پولیس وہاں پہ موجود. اچھا, لیڈ آپ کر رہے تھے؟ لیڈ میں کر رہا تھا. اچھا, میرے علاقے کے معززین میرے ساتھ تھے, لیکن مین رول میرا تھا. اس میں علاقے نے پھر بڑا اپریشیٹ کیا. آپ کامیاب رہے؟ وہ بہت کامیاب رہے ہم, اور وہ دوبارہ ہم نے وہ بحال کروایا گورنمنٹ سے, ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. وہ میری پہلی اپیرنس تھی, کامیابی بھی تھی. اور جو میرے علاقے کے عوام تھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا. پھر کچھ 1-2 سالوں بعد جب الیکشن آیا تو الیکشن میں پھر میرے علاقے نے بڑا بھرپور ساتھ دیا میرا. واضح مارجن سے آپ 2013 کا الیکشن جیتے؟ بالکل واضح مارجن سے 2013 کا الیکشن بھی جیتا, 2018 کا بھی جیتا. بس یہ جو اب الیکشن آیا اس میں اچھا دیکھیے آپ کی وہی بڑی سیکھ آپ کا. جب میں نے خود سروے وہاں پہ کیے, میں گراؤنڈ پہ آپ کو پتا میں کام کرنے والا بندہ, آپ کی 70 سے 80% عوام آپ کے ساتھ تھی. اور وہاں پہ یہ کوئی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا, کوئی ایجنسی کوئی ادارہ, کیونکہ وہاں پر جو آپ کے نام کا ایک قسم کا جو ووٹ بینک تھا وہ 80%. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ آپ الیکشن بری طرح ہار گئے؟ یہ کیوں کیسے ہوا؟ یہ کہ الیکشن میں ظاہر ہے میرا تو نام ٹھیک تھا, سب کچھ پاپولیرٹی بھی ٹھیک تھی. ایک جو گورنمنٹ لیول پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمدردی کا ایک ووٹ ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ہمارا جو مخالف جو لیڈر تھا, پارٹی لیڈر, اس کو کچھ سزائیں ہوئیں, اس کی بیوی کو سزائیں ہوئیں. وہ جناب ایک ہمدردی کی ویو چلی. اس کے علاوہ جو 1.25 سال کی ہماری گورنمنٹ رہی, اس میں ہمیں پتا تھا کہ بڑے مشکل فیصلے لینے پڑنے ہیں. یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ یہ گورنمنٹ چلانی ہے یا نہیں چلانی. اگر چلانی ہے تو بڑے مشکل فیصلے لینے پڑنے ہیں. ہم نے اگر ملک کو اپنا بچانا ہے ڈیفالٹ سے اور ساری چیزیں سیٹل کرنی ہیں, ٹیکس کلیکشن بڑھانی پڑے گی, قیمتیں بڑھانی پڑے گی. اس وجہ سے لوگوں میں ایک غم و غصہ تھا, وہ لوگوں نے نکالا. ٹھیک ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو غصہ لوگوں نے نکالا وہ ہمارا نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ پچھلی گورنمنٹ کا اثر تھا, یہ ہمدردیوں کا ایک سلسلہ تھا. اور سب سے زیادہ ہماری جو مخالف پارٹیاں تھیں انہوں نے ایک جو بیانیہ بنایا, وہ کہ بڑا غلط بیانیہ, بالکل جھوٹا بیانیہ بنایا انہوں نے, لیکن وہ ہمدردیاں سمیٹنے میں کافی حد تک کامیاب رہے. اور اس کے علاوہ ایک مین وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا پینل تھا میرا اور عاصم نذیر صاحب کا, این موقع پہ ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ پائے. تو پھر جب پینل ایک دفعہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو
उस वजह से भी हमें नुकसान हुआ। नहीं, आप समझते नहीं थे कि आपके एमएनए और आपके एमपी बिल्कुल एक किस्म के नए बंदे थे, आप एक किस्म का वो नए मींस के एक दूसरी पार्टी का बंदा है, एमएनए आपका वो जो पहले साहब का एमपी रह चुका है, वो एमएनए का उम्मीदवार नहीं था, तो कमजोर पैनल तरतीब। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आजाद अली तबस्सुम साहब जुमरा वाली साइड पे एमपी रहे हैं, बड़े शरीफ और अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर कोई ये फैसला हम कुछ 6 महीने पहले करते, लोगों के साथ उनका तारफ हो जाता, लोगों को पता होता कि ये अच्छे आदमी हैं, अब एक ग्रुपिंग हो जाती, तो वो बेहतर था। एंड टाइम पे जब फैसला हुआ तो जाहिर है एक उनके लिए भी नया हल्का था, लोगों के साथ इंट्रोडक्शन नहीं था, और फिर एक होता है ना पैनल मजबूत हो, एमपी एमएनए को फायदा दे, एमएनए एमपी को फायदा दे, वो फिर एलिमेंट मिसिंग था थोड़ा, तो ये भी लेट फैसला था। अच्छा, एक चीज और बताइए, देखिए आप इलेक्शन हार गए, पूरा वाइप आउट हो गया, पूरी पीटीआई ने किस्म का लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की। आप जो मेरी इतलात है, आप यहाँ पे जिले के किस्म का एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, उसके साथ साथ यूथ के कोऑर्डिनेटर पूरे डिस्ट्रिक्ट के फैसलाबाद के, कहीं पर किसी सतह पर आपकी कोई ऐसी मीटिंग या कोई ऐसा काम हुआ, कोई ऐसी चीज हुई जहाँ पर आपने कोई इस तरह की कोई हार के हवाले से कोई मीटिंग की हो? नहीं, ये तो जो तंजीमी मामलात होते हैं वो हल्के से अलग होते हैं थोड़े, चूंकि तंजीमी मामलात यूथ के हल्के के वो थोड़े अलग होते हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो फिर गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे मामलात होते हैं जो फौरी ठीक करने वाले होते हैं, उनकी बड़ी मसरूफियत बढ़ जाती है। ये सारे जो तंजीमी मामलात होते हैं ये फिर उसके बाद आते हैं। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल हम जायजा ले भी रहे हैं, और जो हमें कमियां कुताइयां रह गई हैं इंशाल्लाह अगली दफा दूर करके आएंगे। और जो ये हमदर्दियों का एक सिलसिला था वो भी अब खत्म हो गया है। ठीक है, लोगों का जो 1.25 साल की गवर्नमेंट थी उनका गुस्सा निकाला है, लेकिन अभी हमारी जो गवर्नमेंट है महंगाई को बड़ी कामयाबी से नीचे लेके आ रही है, और इंशाल्लाह सबसे बड़ी कैंपेन यही होती है कि जब एक गरीब आदमी आटे का थैला लेने जाए या घर का राशन लेने जाए तो पहले से आधी कीमत में मिले, तो इससे बड़ी कोई कैंपेन नहीं है। एक चीज और, आपको हराने वाले जितने आरोज थे, जितने ब्यूरोक्रेट्स थे, तमाम के तमाम अपनी सीटों पर विराजमान हैं, वो आपका मजाक भी उड़ाते हैं, आपके सामने आपको सरसर भी करते हैं। अच्छा, जब आप चले जाते हैं तो ठट्ठे उड़ाते हैं कि हमने नून लीग को एक किस्म का, जारी बात है अपनी सीटों पर विराजमान है। तो क्या हुकूमत को कायम हुए अब 4 महीने से ऊपर करसा होने वाला है, अभी तक एक अफसर भी आप तब्दील नहीं कर सके, इसकी क्या वजह? पता क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट बन जाती है तो फौरी मसाइल और बहुत सारे होते हैं। फौरी मसाइल ये देखें, गंदम के थे, ठीक है, तेल सस्ता करना था, चीज़ों की कीमतें कम करनी थी। ये गवर्नमेंट बड़ी सही डायरेक्शन पे जा रही है, तो वो फौरी ये काम इधर उलझने की बजाय कि जनाब हम ट्रांसफर पोस्टिंगें शुरू कर दें और जनाब हम अफसरों को जो हमारे खिलाफ हैं उनको खुडे रैन लगाने की बजाय सबसे पहले उन्होंने सोचा कि लोगों को किस तरह रिलीफ दें। उसके बाद जो गलत होगा उसका भी एहतसाब हो जाएगा, जो सही होगा उसको भी अप्रिशिएट कर लिया जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल एक तो जो हो गया वो हो गया। अभी फिलहाल चाह रही है कि लोगों काम पे फोकस किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें इंशाल्लाह बेहतरी में आ रही है। साहब, आप खुद यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े किस्म के दबंग कारकुन है, आपकी पहचान भी ऐसी है। अच्छा, आपके कारकुनान बददिल हैं, मायूस हैं, कोई महकमा जो ऐसा नहीं है जहाँ पर देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो तमाम के तमाम कारकुनान, उनके छोटे छोटे बच्चे भी एक किस्म के अबलाइज हुए, उनको बड़ी बड़ी ओहदों पर, सीटों पर बिठाया गया। अच्छा, मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में कमेटी, सैकड़ों की तादाद में महकमों में उनको जो है डिप्यूट किया गया। आपका कोई कारकुन जो है वो किसी तरह बददिल है, मायूस है, आप आने वाले इलेक्शन में फिर कैसे कारकुनान को मोबिलाइज करेंगे? ये असल ये बात है कि प्रायोरिटीज में फर्क है। उनकी प्रायोरिटीज यही है कि जनाब अपने बंदों को मोबिलाइज करें और महकमे पे बिठा के जो मालिक गनीमत है समेटें, लेकिन हमारी प्रायोरिटी फर्क है। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम ओहदों के लिए या अपने जाती लालच के लिए जदोजहद नहीं करते। हमारी जदोजहद यही है कि ये जो गवर्नमेंट है नून लीग की, ये अवाम को रिलीफ सिर्फ यही दे सकती है, महंगाई को सिर्फ यही कम कर सकती है और दोबारा मुल्क को अपने ट्रैक पे चला सकती है।
جب ملک ٹریک پہ آ جائے گا, مہنگائی کم ہو جائے گی, تو ہم سب سمجھ لیں کہ ہم سب کو عہدے مل گئے. اگر یہ نہ کر پائے تو پھر عہدوں کا کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, اور نہ ہی جب الیکشن ہوتا ہے ان عہدوں سے کوئی ووٹ پہ فرق پڑتا ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے تو ہم عہدوں کے بالکل ہمیں کوئی لالچ نہیں ہوگا. بالکل بغیر عہدوں کے پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کی اور عوام کی خدمت کریں. سب 2 دفعہ اپیئر ہیں اپنے حلقے میں, آپ نے ایسا کیا کیا, ایسی کون کون سی ترقیاتی کام کروائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار واقعی یہ میں نے بڑے اچھے کام کیے, اور یہ آپ اس الیکشن میں جو ہار ہے وہ ایک قسم کا آپ بتائیں کہ بھئی ایسی کون سی چیز تھی جو آپ نے نہ کی اور اس کی وجہ سے آپ ہار ہو گئے؟ نہیں, یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میری ذاتی طور پہ میں نے نہیں کی تو ہار ہوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری ذاتی ہار نہیں ہوئی, ایک اوور آل ایک ویو تھی اور ایک ہمدردیوں کی ویو تھی. دوسری جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے مخالفین نے بیانیہ بنایا اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا, ٹھیک ہے, ایک پراپوگنڈا تھا. باقی ذاتی طور پہ تو میرا نہ کوئی میرا آج تک سکینڈل آیا, 10 سال میں اقتدار میں رہا ہوں, نہ کوئی کرپشن کا سکینڈل آیا, نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کوئی آج تک نہیں. باقی میرا جو علاقہ ہے کھروڑیاں والا, جب میں 13 میں ایم پی اے بنا تو یہ بڑا بیکورڈ علاقہ تھا, اتنا بڑا شہر تھا لیکن تمام گلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, بالکل بہت اگنورڈ تھا. یہاں پہ اپنا جب 2013 کے بعد کا اور 2013 سے پہلے کا کھروڑیاں والا کا زمین اسمان کا فرق ہے. ہر گلی میں ہر جگہ پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا, وہاں پہ سیوریج کے مین سٹرکچر بنے, وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس بنے, وہاں پہ میونسپل کمیٹی کا نیا دفتر بنا, وہاں پہ جمنیزیم بنے, اسکول اپ گریڈ کیے, کالج اپ گریڈ کیے. جی تحصیل لیول کے نہیں. میں نے وہاں پہ جب شہباز شریف صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے وہاں پہ ایک ہاسپٹل چاہیے. میں نے جب یہ کہا تو انہوں نے فوراً ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ سے رابطہ کیا, ڈی سی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنا بڑا ہاسپٹل مانگ رہے ہیں اس سے تو آدھا بھی تحصیل میں نہیں ہے. اچھا, تو یہ کھرڑے والا میں کیسے پاسبل ہے؟ میں نے کہا جی اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی نہیں پاسبل تو پھر تو کوئی نہیں کر سکتا, مجھے تو یہ چاہیے ہی چاہیے. تو 100 بیڈڈ ہاسپٹل فل جو سہولیات ہیں اس کے ساتھ منظور ہوا, فلی اکوپڈ. تو اس وقت تک تحصیل جڑا والا کا جو ہاسپٹل ہے وہ 25 بیڈ کا تھا. اچھا, تو 100 بیڈ کا منظور والا میں بھی تک 40 بیڈ ہے, 40 بیڈ. تو یہ تحصیل بھی نہیں ہے, تو میں نے 100 بیڈ کا ہاسپٹل منظور کروایا جس میں پہلے فیز میں 60 بیڈڈ ہاسپٹل بنا. اچھا, اور وہ ساری سہولیات کے ساتھ, ڈاکٹرز کی رہائش ادھر, وہاں پہ ایمرجنسی, وہاں پہ ہر چیز کے ساتھ, وہ بھی مکمل پورا ہو رہا ہے کیونکہ وہ سٹاف لگ گیا پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے. تو اتنا بڑا ہاسپٹل میرے کسی مخالف نے آج تک نہیں بنوایا. ٹھیک, بہت بڑا کام ہے. میرے جو مخالفین دونوں فیملیاں جن کو میں نے دو دفعہ ہرایا یا یہ جیتے, یہ بھی پرانی فیملی ہے, اس سے آدھا چھوڑ کے اس سے چوتھائی بھی کسی نے آج تک نہیں بنایا. ٹھیک ہے, یہ جو سیاست کرتے ہیں یہ برادری کی بنیاد پہ کرتے ہیں, لوگوں کو جناب ڈیوائیڈ کر کے سیاست کرتے ہیں. ہماری سیاست تو ہم خدمت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں, نہ برادریزم, نہ کوئی اپنا کوئی بھی تعصب ہماری سیاست میں نہیں. رانا صاحب, ابھی بھی آپ اقتدار میں, آپ کی حکومت پنجاب میں, آپ ایک قسم کے سمجھ لیں کہ آپ لوز ضرور ہوئے لیکن ظاہر بات ہے حلقے کے کام آپ نہیں کروانے. آپ نے ایسی کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کھروڑیاں والا میں, یار یہ میں نے ہر صورت میں اس دور حکومت جو پنجاب اس وقت مریم نواز کا چل رہا ہے آپ نے کروانا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی سہولت جو بڑے شہروں میں عوام کو میسر ہے, وہ ایسی کوئی بھی سہولت مس نہ رہ جائے جو میرے علاقے کو نہ ملے. اچھا, اس کے لیے میں کوشش بھی کروں گا. جو پچھلا ہمارا 2013 کا دور تھا وہ ذاتی طور پہ میں نے بھی, لیکن وہ ایک گورنمنٹ کا منصوبہ تھا کہ گاؤں جتنے تھے
उनको 20-25 किलोमीटर लंबे रोड, कारपेटेड रोड दिए। वो जो रूरल एरिया था उसके लिए एक इनकलाब था। कोई ऐसे रोड, मैं जब 2013 के इलेक्शन में कैंपेन करने जाता था, मेरे बहुत सारे गांव हैं इधर, चौधरी वाला है 106, 7, 8, आगे बक्कूआना है, रुड़का है, उनको रास्ता ही कोई नहीं जाता था। तो मैंने वो सारे रोड बनवाए, कारपेटेड रोड। अच्छा, अभी भी बदकिस्मती है कि ऐसे गांव आपके अभी भी हैं जहां पर मिसाल के तौर पे सड़कें टूट चुकी हैं, वहां पर सीवरेज बिल्कुल कई ऐसे गांव हैं, मैंने खुद देखे। नहीं, वो जो मेरा, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा ये हल्का नया, जिसमें मैंने 18 में इलेक्शन लड़ा ना, तो बदकिस्मती ये हुई कि हमारी गवर्नमेंट ना मान सकी। तो जब गवर्नमेंट नहीं होती तो डेवलपमेंट नहीं मिलती। तो बहुत सारी जो अपना काम है हमने सोचे हुए तो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बड़ी इस बार आप करेंगे ये जो अभी आपका दौरे को मचा? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसमें जो फर्क होता है कि जीते हुए और हारे हुए में, वो तो एक रहेगा ही। लेकिन हमें जो भी गवर्नमेंट कोई ग्रांट देगी, हमें कोई मौका देगी, तो इंशाल्लाह हम उसका बिल्कुल जो मैक्सिमम हो सका लोगों को उसका फायदा देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हल्का इसलिए ज्यादा टूट फूट का शिकार है कि यहाँ पे एक फैमिली 40 साल इक़्तिदार में रही है, लेकिन उनका 40 साल के इक़्तिदार में कोई वो खातिर खा ऐसा काम, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दिखा सकती कि उन्होंने इस इलाके के लिए किया है। और बहुत सारी ऐसी यूसीज हैं, ऐसे गांव हैं कि जिनके जाने का रास्ता ही मौजूद नहीं है। वो जब हम 18 में जीते तो मैं अपोजिशन में था, लेकिन आसिम नज़ीर साहब ने बहुत सारे काम कोशिश किए, बहुत बेहतरी भी की, लेकिन वो 40 साल की महरूमियाँ 2-3 साल में दूर करना, और वो भी जब एक विंग मिस हो तो मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये कोशिश हम करेंगे और लोगों को यकीन दिलाएंगे कि ये आपका जो इलाका है, मेरा भी यही इलाका है, और ये इलाके की बदकिस्मती यही रही है कि हमेशा बाहर से कोई बंदा आके इलेक्शन जीतता रहा है। अच्छा, 18 में पहली दफा जो मैं मकामी था यहाँ से जीता, ठीक है। अभी भी कोई बंदा बाहर से आता है, कोई लाहौर से, कोई कहीं से, कोई फैसलाबाद से जाकर इलेक्शन लड़ता है तो वहां से जीत जाता है। तो फिर उसको क्या पड़ी है, वो तो सिर्फ जाके फौदगियों पे, उनकी जनाब कब्रों पे दुआएं ही मांग सकता है, उनका फायदा नहीं सोच सकता। सब आप मुसलसल मसरूफ रहते हैं, जारी बात है, आप हल्के के काम, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। अपनी जाती हॉबी के लिए ऐसा क्या काम जो आप समझते कि यार ये रोजाना मैं ना, अगर जिस दिन ना किया तो मेरा वो दिन गुजरता नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रोजाना करते हैं? जब मैं समझता हूँ कि जब आप सियासत शुरू कर लेते हैं ना, तो सियासत में फिर अपनी ज़ात आपकी ख़त्म हो जाती है। आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं और आपकी ज़ाती कोई टाइम नहीं आपके लिए होता है। बस फिर आवाम की ही खिदमत करना। अच्छा, अपनी ज़ाती कोई हॉबी नहीं कर, कोई ऐसी खास हॉबी नहीं रह जाती, टाइम ही नहीं मिलता। बस यही होता है कि जिस दिन कोई 100-150 बंदे को बंदा ना मिले तो अपने आप को बीमार फील करता है। ठीक है, आवाम में रहना और यही हमारी ऑक्सीजन है। तो मोहब्बत कभी हुई जिंदगी? मोहब्बत बिल्कुल अपने वतन के साथ है, अपने इलाके के साथ है, अपने इलाके की आवाम के साथ है। और ये बड़ा सियासी जवाब है। नहीं, बिल्कुल ये असली जवाब है। सियासी जवाब है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप नौजवान हैं। ये नहीं हो सकता कि आप जिसे कहते हैं कि आपको जो है वो दुनिया जो है आपको, सारी बात है, सनफ नाज़क आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी बहुत ज्यादा। नहीं, ये ऐसी हमारी कोई लाइफस्टाइल ऐसा ना रहा है ना है कोई। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में बिल्कुल सादा ग़िज़ा। मैं बहुत ज्यादा मीट लवर नहीं हूँ, ठीक है। जो हमारे रवायती खाने होते हैं घरों में, वो ही पसंद करता हूँ, खास नहीं। खुशबू कौन सी लगाते हैं? खुशबू बहुत सारी पसंद है, ज्यादा नहीं लगाता, लेकिन खुशबू पसंद है बहुत सारी। जो मिल जाए उसी के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं या स्पेसिफाई? नहीं, जो मिल जाए, नहीं लाइट को हो, बिल्कुल जो अपना को धीमी धीमी खुशबू हो, मध्यम से, वो ही पसंद करता हूँ। म्यूजिक भी सुनते हैं? म्यूजिक भी सुनता हूँ, फास्ट भी सुनता हूँ। किसको ज्यादा सुनते हैं? मैं कोई
मूड पे डिपेंड करता है, कभी बंदे का मूड होता है फास्ट म्यूजिक सुनने का, कभी क्लासिकल सुनने का होता है, कभी उर्दू का होता है, कभी पंजाबी सॉन्ग सुनने का होता है। इसमें मूड पे डिपेंड करता है कि इस वक्त कौन सा मूड है, किस तरह का सुनने का। ज्यादा जो इंडियन पंजाबी है वो लाइक सिद्धू को लाइक करते हैं। सिद्धू को नहीं, बहुत सारे सिंगर हैं। सिद्धू को मैं सच नहीं इतना ज्यादा नहीं लाइक करता, लेकिन बाकी बहुत सारे पंजाबी सिंगर हैं इंडिया के, अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जो इंडिया के जो सिख हैं वो कंट्रीब्यूट ना करते पंजाबी में, तो यहाँ तो हमने खत्म कर दी थी पंजाबी। जो हमने इमेज पंजाबी जुबान का दिया है फिल्मों में, तो वो तो बिल्कुल खत्म करने की बात थी। ठीक है, उन्होंने जो पंजाब का इमेज दिया है पूरी दुनिया में और म्यूजिक में, फिल्मों में, उन्होंने तो बहुत ज्यादा काम किया पंजाबी जुबान के लिए। राणा साहब, आप कौन सी ऐसी देखें, आप बिल्कुल मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपकी हुकूमत, जारी बात है यहाँ पे पंजाब में है, आप एक बड़े अच्छे तरीके से एक किस्म का मरियम नवाज को चला भी रही हैं। आपके यहाँ पे एक जंग जारी है कि जी हर MNA MP चाहे वो हारा हुआ है, एक दौड़ है कि जी फलां महकमे की चेयरमैनशिप मुझे मिल जाए, फलां महकमे में मुझे डिप्यूट किया जाए, लॉबिंग हो रही है मुसलसल इसके हवाले से, ये आप भी जानते हैं। राना शोएब अदरीस जो है, क्या वो भी इस दौड़ में शामिल है? क्या वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा ओहदा या कोई ऐसी चीज उनको मिले जाए? मैंने आपको ये बताया कि मैं ओहदों का मोहताज नहीं हूँ, ना लालची हूँ। ये मुझे पार्टी ने यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मुझे उन्होंने बुला के कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी लगाई है। मैं जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं किसी ना ओहदे का मोहताज हूँ, ना किसी चेयरमैनी का मोहताज हूँ। ठीक है, बिल्कुल मुझे कोई लालच नहीं है। कोई ऐसा वाकया जिस आज रिग्रेट हो, अफसोस हो, कोई ऐसा खुशी या गमी का, ऐसी चीज जो आज तक आप कभी ना भूलें अपनी लाइफ की? नहीं, कोई ऐसी सच खुशी मिली हमेशा, अल्लाह का शुक्र है कि खुशियां ही मिली हैं। कोई ऐसी महरूमी नहीं अल्लाह ने दी, और अल्लाह ने हमेशा कामयाबी दी। और छोटी उम्र में, जिस उम्र में कोई सोच नहीं सकता कि एक कॉलेज का स्टूडेंट उठे और MP का इलेक्शन लड़े, MP बन जाए, दूसरी दफा लड़े फिर बन जाए, ठीक है, और बिल्कुल एक सफेद पोश आदमी जिसका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, वाले साहब फौत हो चुके हैं और कोई भाई नहीं है, तो इतनी इज्जत लोगों ने दी है, इतना कुछ मिला है। मैं नहीं समझता कि कोई ये ख्वाब भी दे सकता है जो कुछ मुझे मिला, अल्लाह ने दिया है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। क्या अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं हल्के की आवाम को पैगाम तो कोई नहीं है, बस मैं उनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मेरे दरवाजे अपने हल्के के लिए, अपनी आवाम के लिए कभी भी बंद नहीं होंगे। ना मेरे दफ्तर के दरवाजे बंद होंगे, ना मेरे दिल के दरवाजे उनके लिए बंद होंगे। मैंने आपको बताया कि मेरी मोहब्बत अपने इलाके के साथ, अपनी आवाम के साथ है, और इंशाल्लाह उनकी मैं पहले से भी ज्यादा जज्बे के साथ खिदमत करूंगा। जो मुझ में कमियां रह गई हैं, मैं इंशाल्लाह उसको दूर करूंगा, उसको दूर करेंगे। राना साहब, शोएब अदरीस आपको नाज़रीन बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक किस्म का अपने सफ़र का आगाज़ किया, किस तरह से मैसिव तरीके से, जिसे कहते हैं कि अपने इलाके में अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया, और एक इंतहाई एक्टिवली सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये फैसलाबाद में शायद बहुत पॉलिटिशियन है जो कि किसी भी ओहदे या किसी भी एक किस्म के सीट के लालच में मुब्तला नहीं है, जो इनसे मिलकर मुझे मालूम हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।